नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांगमाने अगस्ट 12 2026 पवित्र चिता लगी अमावास्या तो एही विशेष दिन रे घर को नहीं आसंतु एही गछर फल। एही गछर फल कौनसी साधारण फल नुहे, एहा बहुत ही चमत्कार फल अटे। सांग माने आजिर एही वीडियो रे मु आपण मानंकु एपरी एक फल विषय रे कहिबाकु जाउछि जहा आपणंकु दारिद्रतारु मुक्ति करिवो। आपणंक जन्म जन्मांतरर दारिद्रताकु एहा समाप्त करिदेबो एवं आपणंकु महाधनी बनाइबारे एही फल आपणंकु साहाଯ୍ୟ करिवो। तेबे सांग माने एही फलटिकु आपण माने समस्ते बहुत भल भाबरे निश्चित भाबरे जानिथिबे। तेबे एही फलटी हेउछि डिमिरी फल। एही डिमिरी फलकु प्रभु नृसिंहकर आशीर्वाद प्राप्त होइछि। एही गछर प्रत्येक डालरे माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान करिथांती। अमावास्या दिन एही फल रंककु राजारे मध्य परिणत करि देई पारे। एही फल आपणक भाग्यकु बदलाई देई पारे। तेबे सांग माने एही गछटिकु किपरि भगवान नृसिंहकर वरदान प्राप्ति हेला ताहा आसंतु प्रथमे जानिबा। एहार फल किपरि आपणकर दारिद्रताकु दूर करि पारे एवं केउ भली भाबरे आपण एहाकु आनिबा उचित एवं एहार प्रयोग करिबा उचित जहा फलरे आपण गरीबरू धनी बनी पारिबे। सेथिपाई आपण भिडियोटिकु स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। सांग माने आपण माने समस्ते ए कथा जानंती भक्त प्रहलाद को बंचाइबा पाई श्रीहरि विष्णु नृसिंह अवतार नेइथिले एवं हिरण्यकश्यपर वध करिथिले। तेबे भक्त प्रहलादंकर रक्षा पाई प्रभु नृसिंह निजर नख द्वारा हिरण्यकश्यपर वध करिथिले एवं निजर नख द्वारा हिरण्यकश्यपर वध करिबा द्वारा प्रभुंक हाथ कुंडाई हेबाकु लागिला एवं निजर हातर कुंडाई हेबाकु शांत करिबा पाई प्रभु नृसिंह उपचार खोजिबाकु लागिले एवं उपचार न मिलिबारु हठात करी प्रभु नृसिंहंकु रास्ता कड़रे एक डिमिरी गछ देखागला। निजर हस्त कुंडाई हेबारु बंद करिबा पाई प्रभु नृसिंह निजर संपूर्ण नख एवं हाथकु डिमिरी गछ मध्यरे दबाई देले। एहा फलरे तांकर कुंडाई हेबा तो शांत होईगला किंतु डिमिरी गछकु जंत्रणा हेला एवं डिमिरी गछ प्रभु नृसिंहंकु कहिबाकु लागिला, हे प्रभु आपणंक निजर कुंडाई हेबाकु बंद करिदेले किंतु मोर शरीर घारे भरीगला। मते वर्तमान जंत्रणा हेउछि एवं असुरर रक्त मो शरीर रे लागिबा कारणरू मोर शरीर मध्य अपवित्र होईगला। दया करी आपण मते एही कष्टरू मुक्त करंतु। तापरे प्रभु नृसिंह डिमिरी गछ उपरे प्रसन्न होई डिमिरी गछकु आशीर्वाद देले जे तुमे अन्य मानंकर दुखकु कष्टकु दूर करि पारिबो। एहा सहित मु एवं लक्ष्मी आपणक शरीर रे सर्वदा निवास करिबु। सेही दिन ठारू श्रीहरि विष्णु एवं माँ लक्ष्मी डिमिरी गछरे निवास करिथांती। प्रभु नृसिंहंक द्वारा डिमिरी गछकु आउ एक वरदान मध्य प्राप्त होइछि जे डिमिरी गछ पाख देई बा डिमिरी गछ मूल देई जदि कौनसी भी शव यात्रा करिकी नियाजिब तो एहार समस्त पुण्य फल डिमिरी गछकु चलीजिब। तेबे एबे आसंतु जानिबा डिमिरी गछर किछि चमत्कारी उपाय विषय जेउ उपाय गुड़िक पालन करी जे कौनसी भी व्यक्ति धनी व्यक्ति रे परिणत होई पारिबो, निजर दुर्भाग्य को दूर करि पारिबे। तेबे सेथिपाई आपण गोटिए लाल रंगर कागज नियंतु एवं डिमिरी फलर क्षीर रे बा पत्रर क्षीर रे आपण सेही लाल कागज उपरे एक स्वस्तिकर चिन्ह आंकंतु। तेबे एही उपायटिकु आपणकु अमावास्या किंबा पूर्णिमा तिथि रे करिबार अछि।
ତେବେ ସେହି କାଗଜରେ ଆପଣ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଆଙ୍କିଲା ପରେ ସେହି କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ନିଜର ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତିର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଧନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭୋଜପତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିମିରି ଗଛର କ୍ଷୀରରେ ସେହି ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ନିଜ ମନର ଇଚ୍ଛାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସେହି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଡିମିରି ଫଳ ଆଣି ନିଜର ପୂଜା ଘରେ, ନିଜର ଚାଉଳ ରଖୁଥିବା ଜାଗାରେ, ଡାଲି ରଖୁଥିବା ଜାଗାରେ, ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ଜାଗାରେ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡିମିରି ଫଳ ରଖିଦିଅନ୍ତି ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚୁନରିରେ ଏହି ଡିମିରି ଫଳକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜର ଘରେ ରଖନ୍ତି ତ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ଏହାକୁ ନିଜର ଦୋକାନରେ ରଖନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଏହାକୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଅମାବାସ୍ୟା କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଆଣିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଡିମିରିର ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାର 2ଟି ଫଳ ଆଣି ନିଜର ଘରେ ରଖନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଡିମିରି ଗଛର ଛାଲିକୁ ଆଣି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ଚିତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ତାକୁ ରଖନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ମାନାଯାଏ ଯେ ଏହି ଡିମିରି ଗଛରେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବାସ ହେବା ସହିତ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଡିମିରି ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଡିମିରି ଗଛ ମୂଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ତ ଏହା ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଡିମିରି ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ଧାନ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଧନଜନିତ ସମସ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାରିଦ୍ରତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡିମିରି ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଜବୁତ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଡିମିରି ଗଛର
ଯେଉଁ ସବୁ କାଠ ରହିଥାଏ ସେହି କାଠରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଡିମିରି ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କଳାଜାଦୁ କିମ୍ବା ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି, ସେସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ରହୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ତ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ବନି ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଗୃହରେ ଧନଧାନ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୂମି ଜମିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଡ଼ୁଥିବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଡିମିରି ଗଛର ଚେରକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଏହାକୁ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ସେହି ଚେରକୁ ଆପଣ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ବାଧା ଆସୁଛି, ତ ସେହି ସବୁ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୂମି ଜମି ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଏହି ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏପରି ବରଦାନ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ମୂଳ କାରଣ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, ତାହା ଆମେ ଗଛଠାରୁ ହିଁ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ଆମଠାରୁ ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କୁହାଯାଇଥାଏ, ତାହା ଗଛ ଆମଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମଠାରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗଛ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଘର ଭିତରେ ଗଛ ଲଗାଇଥାଉ, ଯଦି ଆମ ଉପରକୁ କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବାର ଥାଏ, ତେବେ ଗଛ ତା ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଇଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କୌଣସି ଗଛ ହଠାତ୍ କରି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ଗଛଟି ମରି ଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଯେଉଁ ବିପଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିବାର ଥିଲା, ସେହି ବିପଦ ଗଛଟି ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଇଥାଏ। ତ ଗଛଲତା ଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗଛ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୂଜନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ବୃକ୍ଷଲତାର ଶରୀରରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ବୃକ୍ଷଲତା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେହି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥାଉ। ଆମେମାନେ ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିପାରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାର କରିବାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅଧିକ
ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିମିରି ଗଛ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିଲି, ସେହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ରଙ୍କରୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବନାଇ ଦେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।